ஒரு பெண்மணியினுடைய நாடியில் மகரிஷி சொல்லப்பட்ட உலக அமைதிக்கான உள்ள இந்த வேள்வி பண்ண சொல்லியிருந்தாங்க. சோமவாரம் திங்கட்கிழமை சந்திர உரையில் இந்த பூஜையை நாங்கள் செய்திருக்கிறோம். இங்கே தான் நடக்கிறது, நமக்கு ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லைன்னு சொல்ல முடியாது. இப்போ உள்ள பார்த்தீங்கன்னா யாருக்கு என்ன பிரச்சனை வருதுங்கிறது எல்லாருக்குமே தெரியும். கண்டிப்பாக இப்போ எல்லாருக்கும் இந்த பெட்ரோல் தட்டுப்பாடுங்கிறா, சிலிண்டரும் பெட்ரோல் தட்டுப்பாடுனா ஆட்டோமேட்டிக்காக எல்லாமே தட்டுப்பாடு ஆகிடும். அதனால் பாதிப்பு அவளுக்கு தானே, நமக்கு இல்லைன்னு யாரும் நினைக்க வேண்டாம். எங்கேயோ 2 தேசத்தில் நடக்கக்கூடிய யுத்தம் ஒரு உலகம் முழுதாவே பாதிச்சுருக்கு. இங்கே ஹோமம் பண்ணால் அங்கே போய் எப்படி யுத்தம் நன்னடமானால் நிற்கும். உலகத்தில் அங்கங்கே நடக்கக்கூடிய யுத்தங்கள், சங்கடங்கள், மனசஞ்சலங்கள் இன்றளவும் நம்ம இந்த யுத்தங்கள்ல எதிர்கொண்டு தான் சாந்தி பஞ்சகம் என்று சொல்லக்கூடிய வேத கோஷங்கள் பாராயணம் செய்து உலக மக்கள் அனைவரும் நலமாக இருக்க வேண்டும் என்று பிரார்த்தனை. பஞ்சசாந்தி மகாயாகமானது நடைபெறுகிறது. நமோ வாஜே யாஜோ நிஜாயாதானுதிதாதஸ்ஸி வாஜே நமோ நமோ வாஜே நமோ வாஜஸ்பதயே நமரிஷிப்யோ மந்திரகத்யோ மந்திரபதிப்யோ மாமாமிருஜோ மந்திரகிருதோ மந்திரகிருதய சய்யோராவ்ரிணீமகே தாதும் யஜ்ஞபதயே ஸ்வஸ்திரஸ்துனः ஸ்வஸ்தின்மானுஷேப்யः சன்னோ அஸ்து திவதே சதுர்பதே ஸ்வாஹா. ஓம் சன்னோ மித்ரஸ்யம் வருணः சன்னோ பவத்வர்யமா சன்ன இந்திரோ மிருகஸ்பதிः சன்னோ விஷ்ணுருக்ரமः நமோ பிரம்மணே நமஸ்தே வாயோ त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि वदिष्यामि तन्मामवतु वक्तारमवतु अवतु माम् वक्तारम्. ॐ शान्तिः 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 स्वाहा. सन्नो मित्रस्यं वरुणः सन्नो भवत्वर्यमा सन्न इन्द्रो मृगस्पतिः सन्नो विष्णुरुक्रमः नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मावादिशं ऋतमवादिशं सत्यमवादिशं तन्मामावीद् तद्वक्तारमावीद् आवीर्माम् त्वत्तारम्. ॐ शान्तिः 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 स्वाहा. सहना भवतु सगनौ भुनक्तु सह वीर्यङ्करवावहै तेजस्विनापदीतमस्तु मा विद्विषावहैः. ॐ शान्ति 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 स्वाहा. नमो वाचेन वाजे याजानुदितातस्यै वाजे नमो नमो वाजे नमो वाजस्पतये नमर्षिभ्यो मन्त्रकृभ्यो मन्त्रपतिभ्यो मामामृषयो मन्त्रकृतो परादुर्माहमृषीन् मन्त्रकृतो मन्त्रपतीन् परादां वैश्वदेवीं वाजमुद्यातुं जुष्टान् देवेभ्यः सर्वमेद्यौ पृथिवी जन्म विश्वमिदं जगते शर्म चन्द्रश्च सूर्यश्च धर्म ब्रह्म प्रजापति भूतं वदिष्ये भुवनं वदिष्ये येजो वदिष्ये यशो वदिष्ये तपो वदिष्ये ब्रह्म वदिष्ये सत्यं वदिष्ये तस्मादमिदौ उपस्तरणौ उपस्तरणं मे प्रजायी वधूनां भूयावस्तरणमगं प्रजायी वधूनां प्राणावानो मृत्योर्माभागं प्राणावानोर्मामादिष्टम् मधुमदिष्ये मधुजनिष्यामि मधुवदिष्यामि मधुमतीं देवेभ्यो वाचमुद्यातकुं शुश्रूषेण्या मनुषेभ्यस्तं मा देवा बन्धुसोपायि पितरानुमदन्तु स्वाहा. ॐ शान्तिः 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 स्वाहा. दातुं यज्ञाय दैवी स्वस्तिरस्तु नः ऊर्ध्वं भेषजम् सञ्चतुष्पदे. ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः. ॐ सन्नो मित्रः संवरुणः सन्म इन्द्रो मृगस्पतिः नमो ब्रह्मणे त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु अवतु माम्. ॐ शान्तिः 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 स्वाहा. सन्नो मित्रः संवरुणः सन्म इन्द्रो बृहस्पतिः
நமோ நமோ பிரம்மணே त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वामेव प्रत्यक्षं ब्रह्मावादिशम् सत्यमवादिशम् तन्मामावीत् आवीर्माम् वक्तारम् ॐ शान्तिः 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 तच्छयोरावृणीमहे गातुं यज्ञपदये स्वस्तिर्मानुषेभ्यः तन्नोऽस्तु द्विपदे स्वाहा शान्ति 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 स्वाहा तच्छयोरावृणीमहे यज्ञाय गातुं यज्ञपदये स्वस्तिरस्तुनः स्वस्तिर्मानुषेभ्यः तन्नोऽस्तु द्विपदे चतुर्पदे स्वाहा ॐ शान्तिः 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 स्वाहा तच्छयोरावृणीमहे गातुं यज्ञपदये स्वस्तिर्मानुषेभ्यः तन्नोऽस्तु द्विपदे ॐ शान्तिः 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 तच्छयोरावृणीमहे गातुं यज्ञपदये स्वस्तिर्मानुषेभ्यः तन्नोऽस्तु द्विपदे ॐ शान्तिः 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 स्वाहा तच्छयोरावृणीमहे गातुं यज्ञपदये स्वस्तिर्मानुषेभ्यः तन्नोऽस्तु द्विपदे ॐ शान्तिः 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 स्वाहा तच्छयोरावृणीमहे गातुं यज्ञपदये स्वस्तिर्मानुषेभ्यः तन्नोऽस्तु द्विपदे ॐ शान्तिः 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 स्वाहा ॐ तच्छयोरावृणीमहे गातुं यज्ञपदये स्वस्तिर्मानुषेभ्यः तन्नोऽस्तु द्विपदे ॐ शान्तिः 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 स्वाहा पारयानं यो अस्मान् स्वस्ति बिरति दुर्गाणि विश्वा उष्टवृत्ति बहुलानुर्रीभवादोगादिन्यासयो स्वाहा विश्वानि नो दुर्गा जातवेदस्यन्दुन्ननावा दुरिदादिपरिषि अग्ने त्रिवन्मनदाग्नानो स्नागं बुद्धिर्दानूनां स्वाहा आदिदरुन्तगमानमुग्रभक्तिं मुहुवेम परमात् सदस्ता सनपरुष दुर्गाणि स्वाख्यामद्देवो दुर्दात्तिग्नि स्वाहा रत्नोषिगमेभ्यो अध्वरेषु धनाश्च गोदा स्वाञ्जाग्ने धनुमं विप्रेय स्वास्मभ्यं सुभगमाय स्वाहा विद्युष्टमयुजो निषिक्तं दवेन्द्र विष्णो धनुसञ्जरे नागस्य भट्टावि संवदानो विष्णवीन् लोके हमादेन्तां स्वाहा कात्यायनाय विद्महे गण्यकुमारि धीमहि तन्नो दुर्गी प्रचोदयात् स्वाहा ॐ हां हौं शिवास्त्राय हुं फट् स्वाहा ॐ घोर घोर दर धनुरूप चरदर प्रदर प्रदर कह कह वमो मा वन्दे वन्दे गादे गादे घादय घोरास्त्राय हुं फट् स्वाहा ॐ श्लीं पं शुं भट् भद्रात्राय स्वाहा ॐ ह्रीं कृष्ण कृष्णवादते सिंहवदने महावदने महाभैरवी सर्वशत्रुकर्म विध्वंसिनी परमन्त्रच्छेदिनी सर्वभूतदमनीये प्रभुदान् बन्द वन्द सर्वविघ्नान् चिन्ति चिन्ति सर्वादीन् निगर्न्द निगर्न्द सर्वविघ्नान् भक्ष भक्ष ज्वालाजिह्वे करालवक्त्रे करालदण्ड्रे केन्द्रे छं ह्रीं हुं फट् प्रमुञ्चकर्मणस्तोभयोगाय गोपी जनवल्लभाय हराय ब्रह्मपुरुषाय परमात्मने परगन्म मंत्र यंत्र तंत्र औषधास्त्र शस्त्राणि संगर संगर मोचय मोचय ओम नमो भगवते महासुदर्शनाय दीप्त्रे स्वालापरीदाय सर्वदिक्क्षोपणहराय हुंपट् ब्रह्मणे परञ्ज्योतिषे ओम ह्रीं सहस्रार स्वाहा ओम पूर्णाहुति उत्तमां ज्योति
भविष्य पुनःपूर्णादुत्वा आचमात्रं पुरदो निधाय प्राणायाम परिवेदनं कृत्वा ऐदेवक्यस्ताः नवदेवक्यस्ताः सरसेवक्यस्ताः देवसेवि जप्रासावि अन्यस्तमूर्ते नमः धूपदीपादिना सन्तोष्य नमो गणपतये नमः गणपतये नमः श्रीमन्मूर्तये नमो नमः आदिपूज्याय देवाय नमोदकधारिणे नमः गणागणं गणवक्रं महोदरं भाजाभृतरं देवं ध्यायेत् सर्वविनायकम् ஹரஹர நம பார்வதீபதையே ஹரஹர மகாதேவன். தென்னாடுடைய சிவனே போற்றி, எந்நாட்டவர்க்கும் இறைவா போற்றி, காவாய் கனகத்திரளே போற்றி, கைலை மலையானே போற்றி போற்றி. உலகம் உருவான நாள் முதல் உருவான சமயம் நமது சமயம். நமது சமயத்திற்கு இந்து சமயங்கிறது பிற்பால் ஏற்பட்ட ஒரு பெயரே ஒழிய நம்ம சமயத்துக்கு எப்படி சுவாமிக்கு பெயர் இல்லையோ அதே போல் நம்ம சமயத்துக்கும் பேர் கிடையாது. அப்பேற்பட்ட சமயம் நமது சமயம். நம்ம சமயத்தில் எல்லாமும் பார்த்திங்கனாக்க பொது உடைமையாகத்தான் இருக்குமே தவிர தன்னோட சுயநலத்துக்காக எந்த விதமான வழிபாடும் இறைவனுடைய பூஜைகளோ அமையாது. சாதாரணமாக நாம் பிறந்ததுலேருந்து பார்த்திங்கனாக்க அதை வள்ளுவர் அழகாக சொல்லுவார். எதுக்காகப்பா கல்யாணம் பண்ணிட்டேன்னு கேட்குறப்ப அன்பும் அறமும் உடைத்தாயின் இல்வாழ்க்கை பண்பும் பயனும் அதும்பர். அறம் செய்யறதுக்காக தான் கல்யாணம் பண்ணிக்கிறோம் அப்படிங்கிறது. அந்த அறம்னா என்ன அப்படின்னா உலகமே நலமாக இருக்க வேண்டும்ங்கிறதுக்காக நம்ம செய்ய வேண்டிய கடமை, நம்ம செய்ய வேண்டிய தர்மம், இதுதான் அறம். அந்த அறத்தை மேற்கொள்ளக்கூடிய திருமண வைபவத்திலையும் சரி, முதல்ல பொறி போடுறதுன்னு லாஜகோமம் பண்ணுவோம். அந்த லாஜகோமம் அந்த பொண்ணு மாப்பிள்ளை மட்டும் சந்தோஷமாக இருக்கணுங்கிறதுக்காக இல்லை. இந்திரனே உன்னை வணங்கி இந்த பொறியை இடுகின்றேன், இந்த உலகமெல்லாம் செழித்து வளர வேண்டும், உரிய காலத்தில் மழை பொழிய வேண்டும், பயிர்கள் செழிக்க வேண்டும் அப்படின்னு சொல்லி இந்திரனை பிரார்த்தனை பண்ணி நான் கல்யாணம் பண்ண உடனே இந்த உலகக்ஷேமத்துக்காக பயிர்கள் எல்லாரும் செழிப்பாக இருக்கணும், ஜீவராசிகள் எல்லாம் சுகமாக இருக்கணுங்கிறதுக்காக அந்த லாஜகோமம் தொடங்குறோம். எதுக்கு சொல்கிறேன்னா நம்முடைய இல்வாழ்க்கை ஆரம்பத்திலேருந்தே உலகமே நலமாக இருக்க வேண்டியக்கூடிய அற்புதமான ஒரு குறிக்கோளை உடையது நமது சமயம். இந்த சமயத்தில் இன்றைக்கி இருக்கக்கூடிய உலகத்தில் நடக்கக்கூடிய சம்பாவிதங்கள்லாம் பார்க்குறப்ப ரொம்ப சங்கடமாக இருக்குது. எங்கேயோ 2 தேசத்தில் நடக்கக்கூடிய யுத்தம் ஒரு உலகம் முழுதாகவே பாதிச்சுன்னு இருக்கு. எப்படின்னா 2 நாட்டில் இருக்கக்கூடிய மக்கள் அத்தனை பேருக்குமே அந்த யுத்தத்தில் சம்மதம் உண்டான்னு கேட்டால் கிடையாது. இந்த நாட்டில் இருக்கக்கூடிய பொசிஷனில் இருக்கக்கூடிய உயர் பதவியில் இருக்கிறவாளுக்கும் அதே அந்த நாட்டில் இருக்கக்கூடிய உயர் பதவியாக இருக்கிறவாளுக்கு 2 பேருக்குள்ள அந்த காமக்ரோத லோபங்களால் வரக்கூடிய துவேஷத்தினால் வரக்கூடியது யுத்தம். அந்த யுத்தத்தால் யார் அதிகம் பாதிக்கப்படுறான்னா பொதுமக்கள் அத்தனை பேரும் பாதிக்கப்படுறாங்க. அப்போ இந்த பொதுமக்கள் யாரும் பாதிக்காமல் இவருடைய 2 பேருடைய காமக்ரோத லோப மோகம்னு சொல்லக்கூடிய துர்கணங்கள்லாம் விலகி உலகமானது செழிப்பாக சந்தோஷமாக அமைதியாக இருக்கணுங்கிறதுக்காக பிரார்த்தனை பண்ணிண்டு உலக மக்கள் அனைவரும் நலமாக இருக்க வேண்டும் என்று பிரார்த்தனை பண்ணிண்டு இந்த மகா யாகத்தை சாந்தி பஞ்சகம் சொல்லக்கூடிய இந்த மகா யாகத்தை பண்ணினோம். இதில் பார்த்தேன்னா யக்ஞபதையே யக்ஞிக்கு அதிபதையே வந்து அருள்வீராக. எதுக்கு? சஞ்சதுஷ்பதே 2 கால் பிராணிகள் முதற்கொண்டு 4 கால் பிராணிகள் வரை அனைத்து ஜீவராசிகளும் இந்த யாக வேள்விகளை பெற்றுக்கொண்டு சுகமாக இருப்பதற்காக இந்த யாகம் செய்கின்றோம். அனைத்து ஜீவராசிகளும் நலமாக இருக்க வேண்டும், எந்த விதமான துவேஷங்களால் ஏற்படக்கூடிய யுத்தங்களெல்லாம் நின்று உலகமே அமைதியாக இருக்கணுங்கிறதுக்காக ஐயா கந்தவேல் ஐயா ரொம்ப அற்புதமாக இந்த ஹோமத்தை தேவதாரு பூச்சிலாம் நான் பார்த்ததே கிடையாது. எங்கேயாவது கொஞ்சோண்டு கிடைக்கும். ஆனால் இவ்வளோ பெரிய கட்டை, கருங்காலி கட்டை, தேவதார புஷ்பம் இதெல்லாம் கொண்டு வந்து கொல்லிமலையில் இதுக்காக போய் அங்கேருந்து கொண்டு வந்து இந்த ஹோமம் பண்ணியிருக்காரு அப்படின்னா சாமியோட பெருமை கருணை. இந்த க்ஷணம் இந்த பூஜையினால் நிச்சயமாக உலகத்துக்கே மகிழ்ச்சியை கொடுக்கக்கூடிய எல்லா தேசங்களும் யுத்தமானது சமரசமாக போயிடுத்துங்கக்கூடிய நல்ல செய்தி வரும்
அப்படி வரும் அப்படிங்கிற நம்பிக்கையோடையும் சீக்கிரமாக வர வைக்கணும் அப்படிங்கிற சுவாமிகிட்ட உள்ள பிரார்த்தனையோட இந்த ஹோமத்தை பண்ணுறோம். நல்லார் ஒருவர் உள்ளாராகில் அவர் பொருட்டு எல்லோருக்கும் பெய்யும் மழையினர். எப்படி 2 பேர் டிசைட் பண்ணி யுத்தம் பண்ணுறாலோ அதே போல் யாராவது ஒருத்தர் நல்லது பண்ணால் போகிறோம், கண்டிப்பாக அந்த யுத்தமானது இருக்கும். அதனால் இங்கே ஹோமம் பண்ணால் அங்கே போய் எப்படி யுத்தம் நின்றுடமானா நிற்கும். இங்கே பண்ணுறக்கூடிய யாக வேள்வி அவளுடைய சிந்தனையை அவளுடைய மனோபாவத்தை மாற்றி 2 பேருக்கும் மனசில் அமைதியை கொடுத்து 2 பேரும் சமரசமாக போகிறதுனால யுத்தமானது நிற்கும். இறைவன் நமக்கெல்லாம் அருள் புரிவார். இதே பேர் பெரும்பணியை ஒரு பொது நலமான இவர் தன்னோட பேரை கூட சொல்லிக்க வேண்டாம், உலக மக்கள் அத்தனை பேரும் க்ஷேமமாக இருக்கணும். இது மகரிஷியுடைய வாக்கு, குருநாதர் அகஸ்திய முனிவருடைய வாக்கு. இது ஏதோ அவங்கள்ட்ட ஒரு பேட்டி எடுக்கக்கூடிய ஒரு பெண்மணி கேட்டது, யுத்தம் நடந்துட்டுருக்கே இதை பற்றி ஏதாவது சொல்லியிருக்கான்னு கேட்குறப்ப அப்போ தான் நாடி எடுத்து பார்த்துருக்கார். இதேமாரி யுத்தம் வரும், யுத்தம் வந்தால் இதேமாரி பூஜை ஹோமங்கள்லாம் யாராவது பண்ணினான்னா அந்த யுத்தம் நிற்குங்கிறத கூட முதற்கொண்டு அகத்திய நாடியில் சொல்லியிருக்கு. அந்த நாடியில் சொன்ன உடனே ஒரு ஏற்பாடு பண்ணி இதுக்காக கொல்லிமலை போய் என்னென்ன திரவியங்களால் ஹோமம் பண்ணுங்கிற முதற்கொண்டு சொல்லியிருக்கு. அந்த திரவியங்களை அலைஞ்சி எடுத்துன்னு வந்து இங்கே அற்புதமான ஒரு சாந்தி பஞ்சகம் சொல்லக்கூடிய பஞ்சபூதங்களும் அனைத்து ஜீவராசிகளும் சாந்தியாக அமைதியாக இருக்க வேண்டும் சொல்லக்கூடிய வேத மந்திரத்தை சொல்லி இங்கே ஹோமம் ஆயிருக்கு. ஐயாவுடைய பெரிய நல்ல மனசு, நல்ல எண்ணங்களால், குருநாதருடைய ஆசீர்வாதத்தினால் அவரும் பேரும் புகழோட நீடோடு இருக்கணும். இறைவனுடைய பரிபூர்ணமான திருவருள் அவருக்கும் பூர்ணமாக கிடைக்கணும். அவருடைய நல்ல எண்ணமாகிய இந்த யுத்தம் இல்லாத பூமியானது சீக்கிரம் அமைய வேண்டும் என்று பிரார்த்தித்து சுவாமியோட கிருபையினால் அனைவரும் க்ஷேமமாக சந்தோஷமாக நிறைவாக இருக்கணும்னு சொல்லி பிரார்த்தனை பண்ணிக்கிறேன். லோகா சமஸ்தா சுகினோ பவன், லோகங்கள் அனைத்தும் சுகமாக இருக்க இறைவன் திருவருள் புரியணும்னு பிரார்த்தனை பண்ணிக்கிறேன். இந்த ஐயாவோட ஃபாலோவர்ஸ் அத்தனை பேரும் டிவன் நாடி யூடியூப் சேனலை பார்க்குறாலோ அவள் எல்லாரும் சுவாமிகிட்ட வழக்கேற்றி இந்த யுத்தமானது சீக்கிரமாக நின்று உலக மக்கள் அனைவரும் சந்தோஷமாக நிறைவாக இருக்கணும்னு சாமி மனசார பிரார்த்தனை பண்ணிங்கோ. அங்கே தான் நடக்கிறது, நமக்கு ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லைன்னு சொல்ல முடியாது. இப்போ உள்ள பார்த்தீங்கன்னா யாராருக்கு என்ன பிரச்சனை வருதுங்கிறது எல்லாருக்குமே தெரியும். இங்கே பண்ணி இப்போ எல்லாருக்கும் இங்கே பெட்ரோல் தட்டுப்பாடுங்கிறா, அரிசி ஒன்று சிலிண்டர்லேருந்து சிலிண்டரும் பெட்ரோல் தட்டுப்பாடுனா ஆட்டோமேட்டிக்காக எல்லாமே தட்டுப்பாடு ஆகிடும். அதனால் பாதிப்பு அவளுக்கு தானே, நமக்கு இல்லைன்னு யாரும் நினைக்க வேண்டாம். பாதிப்புங்கிறது அனைவருக்கும் வரும், யாருக்கும் பாதிப்பு வரப்படாது. அதனால் நீங்களும் மனசார பிரார்த்தனை பண்ணிங்கோ. யுத்தம் இல்லாத பூமி அங்கே இப்பையும் வேண்டாம், எங்கேயும் எப்பவும் வேண்டாம். எல்லாரும் சௌக்கியமாக, எல்லாரும் சந்தோஷமாக, நிறைவாக, ஒற்றுமையாக இருக்கணும்னு பிரார்த்தனை பண்ணிங்கோ. எல்லாரும் சாமி விளக்கு ஏற்றி வச்சுட்டு ஐயா சொன்னது போல் அவாவா குலதெய்வத்தையும் பிரார்த்தனை பண்ணிட்டு பரமேஸ்வரனையும் பிரார்த்தனை பண்ணிட்டு உலகம் அமைதியாக இருக்கணும்னு பிரார்த்தனை பண்ணிங்கோ. அரகர நம பார்வதீபதையே, அரகர மகாதேவ. டிவைன் நாடி நேயர்கள் அனைவருக்கும் என்னுடைய பணிவான காலை வணக்கம். 2 வாரங்களுக்கு முன்பு உலக நன்மைக்காக பேட்டி காண வந்த ஒரு பெண்மணியினுடைய நாடியில் அவங்களுடைய கேட்கப்பட்ட கேள்வியில் மகரிஷி சொல்லப்பட்ட உலக அமைதிக்கான உள்ள இந்த வேள்வி பண்ண சொல்லியிருந்தாங்க. இது மற்றவங்க செய்கிறாங்களோ இல்லையோ, நம்ம நாலேஜுக்கு கடவுள் கொண்டு வந்துட்டார், நம்மளுடைய கவனத்துக்கு கடவுள் கொண்டு வந்ததுனால இதை நம்மளே தொடங்கிடலாம் அப்படிங்கிற ஒரு காரணத்தை கொண்டு இன்றைய தினம் சோமவாரம் திங்கட்கிழமை பரமேஸ்வரனுக்கு உயர்ந்த நாளாக சொல்லக்கூடிய இன்றைய தினம் அதிகாலை பொழுதில் சந்திர ஓரையில் இந்த பூஜையை நாங்கள் செய்திருக்கிறோம். நல்லபடியாக இது நிறைவு பெற்றது. நீங்களும் உங்களுடைய வீடுகளில் இருந்து இந்த வீடியோ பார்க்கும்பொழுது இறைவனுக்கு விளக்கேற்றி வச்சு சுவாமி மந்திரத்தை என்னெல்லாம் மந்திரம் நாங்கள் உச்சாரணம் பண்ணியிருக்கிறோம், பாராயணம் பண்ணியிருக்கிறோம் அப்படிங்கிறத நீங்கள் மனசை ஒரு நிலைப்படுத்தி அந்த மந்திரத்தை கேளுங்க. எல்லோரும் கூட்டு பிரார்த்தனையாக வைக்கும். அங்கே 2 நாடுகளுக்கு மட்டும் இல்லை, நம்மளுடைய நாடுகளில் நடக்கக்கூடிய வர இருக்கக்கூடிய யுத்தங்கள், சங்கடங்கள், இயற்கை சீற்றங்கள், பேரிடர்கள், இப்படி எல்லா விதமான சீற்றங்களும் வரக்கூடாது. எல்லா மக்களும் நல்லா இருக்கணும். நம்ம நல்ல வழியை கொண்டு வந்தோம்னா நம்மளுடைய சந்ததிகள் நல்லா இருப்பாங்க அப்படிங்கிறது ஒரு விதி இருக்குது. அதை மனசில் கொண்டு எல்லாரும் நல்லபடியாக இறைவனை பிரார்த்திக்கிறோம். நன்றி, வணக்கம். இதை பார்க்கக்கூடிய அத்தனை நல்ல உள்ளங்களுக்கும் என்னுடைய மனமார்ந்த நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். வாழ்க வளமுடன்.